डोडो टीवी। गोटे सहर रे टैक्सी ड्राइवर मानकर बड़ ग्रुप रहुथिला। अलगा अलगा राज्य विभिन्न लोक माने निज पेट पोषिबा पई निज परिवार और स्वप्न नहीं सेठाकू आसुथिले। धीरे धीरे गोटे संगठन सह जोड़ी हेई भाईचारा सहित एक परिवार भलिया जीवन यापन करुथिले। दिने सुदीप नामक ड्राइवर किछि दुष्ट लोकंक सहित झगड़ारे रास्तारे फसीगला। मारपीट मध्यरे थाना जीवार स्थिति आसी जाइथिला। तेवे हरीश पाखकू आसिला आउ कथा को संभाली मामला को सेठी शेष करदेला। मु तो नुआ नुआ आसी भाई, मते तो एठिकार नियम किछि जणा नाही। तुमे मते बंचई देल, मु केमिति तुमरो धन्यवाद देबी। अरे एठी पेट पाई समस्ते नुआ ही आसंती। जदि आमे परस्परर कामरे न आसिलु ताहले किए आसीबो। धन्यवादर आवश्यकता नाही। जेबे आवश्यक हबो अधिकार सह कहबो। ए सहर रे आमे समस्ते परस्परर परिवार। से बेठारु दुहे गभीर बंधु होई गले। से माने सबु बेले परस्पर सहित देखा करुथिले। जदि देखा करि पारु नथिले तेबे फोन रे कथा हेउथिले। दिने हरीश एते बिजी होई गला जे सुदीप सह देखा कलानी आउ कथा हेई पारिलानी। दिने पैसेंजर को घर को छाड़ी फेरुथिला। तेबे बंधु सुदीप रो कथा मने पड़िला। भाबिला बहुत दिन हेई गलानी, कथा हेई जाउछि। एई बहाना रे ए निरोला रास्ता मध्य पारी हेई जिवो। परिवार तो नाही, सांग पाखकू जीवी। एका सहित भोजन करिवे आउ राति रे कथा हेई हेई सोई जिवे। सुदीप कोठी अछु? अरे हरित भाई, मु घरे ही अछि। एमिति लागुछि केते वर्ष परे तो सहित कथा होउछि। हाँ, गोटे काम कर, एठिके आसी जाओ। रोषेई करूची, दुहे मिशिकी खाइबा आउ बहुत सारा कथा हबा। हाँ हाँ भाई, मु आसुछि। से मेला लागिछि ना, बहुत पैसेंजर मिलुथिले। मेला चक्कर बहुत थकी जाइछि सांग। नींद भी हेइनी ठीक भाबरे। तुमे कोठी अछ? केते समय लागि बासिबाकू? कौन कौन खाइबो कहि दियो, तुम मन पसंदर बनेकी रखी देबी। मु कहूछि पुराना हवेली रो पहाड़ी रास्ता रे अछि। गोटे घंटा लागि जिवो बोधे। अरे तुमे एते राति रे से रास्ता रे केमिति चली गलो भाई? हाँ तो चिंतित काहे कि होछ? कौन अछि रास्ता रे? मु आगरु मतो बहुत थर आसीछि, किंतु दिन रे आसीछि। दिन रे तो किछि कथा नै यार। दिन रे तो केते गाड़ी आछिबा जेबा करे। हवेली पर्यटकंक पई भीड़ भी थाए। राति रे निरोरा रास्ता होई जाए भाई, बहुत भयानक। केमिति कहबी तुमको? सुरक्षित आसी जाओ तुमे। कहि दियो भाई, एते चिंतित काहे कि? कथा कोन? अरे भाई तुमको दना नहीं? सुनो, शीघ्र गाड़ी तले पलाओ सेठू। से रास्ता रे दुई मुंड वाला पिशाचिनी रहे। केते लोकन को मारी सारिलानी। जो लोक मान को जणा अछि ना, से माने राति रे से रास्ता रे जीवा आसीबा बंद करी सारिछंती। कौन भाई, को जुगरे बंचु छ? तुमे जमा टेंशन नियनी। तुमे बस रोसई करके रख। मु ठीक ठाक तुम पाखकू आसुछि गोटे घंटा रे। हरीश फोन रखिकी भाविला, कौन सतरी दुई मुंड पिशाचिनी थांती? तेबे जोरे पवन बहिबाकू लागिला। तेबे जने महिला तार ठीक गाड़ी आगकू आसीगला। मैडम एमिति हठात केमिति आगकू आसीगले आपण? किछि हेई जाय थांता तो? क्षमा करिवो भाई, किंतु किछि हेलानी तो। एबे चलो। आउ से महिला पछर सीट डोर खोली शांति रे बसीगला। मैडम आपण किए? आउ बिना पचारी गाड़ी रे केमिति बसी गले? दया करी ओल्हे जानतु। प्लीज भाई, मते एयरपोर्ट रे छाड़ी दबो। मो गाड़ी खराब हो जाइछि। मो ड्राइवर मेकानिक को आनिया को जाइछि, किंतु आगुरो ही बहुत देरी हो गलानी और राति मध्य। तापरे से महिला आखि बंद करिनेला। सीट रे बसी बसी किछि बड़बड़ हेबाकू लागिला। मैडम आपण ओल्हे जानतु। किंतु से महिला कथा को न सुनिला परी रहिला। एबे हरीश को डर लागुथाए। ताकू झाड़ आसुथाए। दूर दूर जाए ताकू केही भी नजर आसु नथांती। से गाड़ी को स्पीड रे चलेला। तेबे किछि दूर परे रास्ता कड़रे छिड़ा होइथिबा बुढ़ा लोक हाथ देखैला। कुआडे जीवार अछि? एयरपोर्ट जीवार अछि। खुशी ही ताकू आग सीट रे बसई देला।
ତାପରେ ଭାବିଲା ଚାଲ କେହି ତ ମିଳିଲେ ଏ ମହାଶୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଗଲେ, ନହେଲେ ତ ଡରରେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ସେ ମହିଳାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ହରିଶକୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଡ୍ରାଇଭର, ଏ ମହିଳା କିଏ? ସାର୍, ଯେତେବେଳୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ରଖ, ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ସେ ମହିଳାଠାରୁ ହରିଶକୁ ଡର ତ ଲାଗୁ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଡୋର୍ ଖୋଲି ପଛ ସିଟ୍ରେ ମହିଳା ସହିତ ବସିଗଲେ ଏବଂ ମହିଳାର କାନରେ କିଛି କହିଲା। ମହିଳା ଯିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ଚମକି ଯାଇ ଆଖି ଖୋଲି କହିଲା ଓ ଚିଲେଇ ହେଇ କହିଲା, ଭାଇ ଗାଡ଼ି ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବି। ଏଇଠିକି ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଯିବ। ପକ୍କା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ଏଇଠି? ହଁ ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବି, ମତେ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ। ଏଇଆ ଶୁଣି ହରିଶ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲା ଆଉ ସେ ମହିଳା ଓହ୍ଲେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସାର୍, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ? ଏମିତି ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇକି ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ କହିବି ଥିଲି। କିଛି ସମୟ ନିରୋଳା ହେଇଗଲା। ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହରିଶ ପାଇଁ ନିରୋଳା ଭୟଭୀତ କରିବାର ଥିଲା। ସାର୍, ଆପଣ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ନା। ଏମିତି କହି ହରିଶ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଚାଲି ଯା, ନହେଲେ ତତେ ମଧ୍ୟ ୟା ସହିତ ମାରିଦେବି, ତୋର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ତା ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ତତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ଏବଂ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ମୁହଁ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖେଳେଇ ହେଇଗଲା। ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନଖ ଥିଲା। ହାତ ରକ୍ତରେ ବହୁଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବିକଟାଳ ଚେହେରା ହେଲା, ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେହେରା ବାହାରିଲା ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଥମରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ସତରେ 2 ମୁଣ୍ଡ ପିଶାଚିନି ହରିଶ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ହରିଶ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ପିଶାଚିନି ଉଡ଼ି ଆସି ପଛ ସିଟ୍ରୁ ଆଗ ସିଟ୍କୁ ଆସିଗଲା। ତାର ଆଗକୁ ଆସିବା ମାତ୍ର ହରିଶ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ ଦୟା କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେବେଠୁ ମତେ ଗୋଟେ ବି ଭଲ ଶିକାର ମିଳିଲାନି। ସେ ହିଁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଥିବ। ମୁଁ କାହାକୁ ବି କିଛି କହିବିନି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୋକିଲା ମରିଯିବି। ଏମିତି କହୁ କହୁ ତାର ଜୀବ ଲହ ଲହ ହେଉଥିଲା। ହରିଶକୁ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲା ଯେମିତି କେବେ ବି ସେ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ମଣିଷ ଖାଇନି ଆଉ ତାକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇନିଅ। ଯଦି କହିବ ତ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଶିକାରରୁ ମତେ ଶକ୍ତି ମିଳେନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଡରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ମୋ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଯିଏ ଆସିବ ମୁଁ ତା ଶିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚିନି ହରିଶକୁ ଧରି ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ଠେଲିଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତା ବେକରେ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ପଶେଇ ଦେଲା। ତାର ମାଂସ ଖାଇବା ଓ ରକ୍ତ ପିଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସୁଦୀପ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। ସକାଳେ ଯେବେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କଲା, ସୁଦୀପ ତାର ଗାଡ଼ିରେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହରିଶର ଡେଡ୍ ବଡି ନାମରେ ସେଠାରେ କିଛି କଙ୍କାଳ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠି ସେଠି ରକ୍ତର ଦାଗ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନ। ଗାଡ଼ିରୁ ହରିଶର ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଲା। ପିଶାଚିନି ତ ତା କାମ କରିଗଲା।
ଆରେ ଯେବେ ଆଗରୁ ଜଣା ଥିଲା ଯେ ଜାଗାକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରିଦେଲେ। ତୁମ ଆଖି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ ଭାବିଲ? ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା ଆଉ ମନାଲିରେ ହେଉଥିବା ବରଫ ବର୍ଷାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ଯୋଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇନ୍ଦୋରରେ ରହୁଥିବା ଏ କପଲଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଥିଲା। କେତେ ମଜା ଆସୁଛି ନା ସିମରନ୍? ତମକୁ କାମରୁ ସମୟ କୋଉଠୁ ମିଳେ? ମୁଁ ତ କେବେଠୁ କହୁଥିଲି କୁଆଡେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ବରଫ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଥକିଗଲି, ଚାଲ ହୋଟେଲକୁ ଫେରି ଯିବା। ମୁଁ ବି ଥକିଗଲି ଆଉ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଗଲେ। ଲିଫ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଭେଟ ହେଲା। ରାହୁଲ ଆଉ ସିମରନ୍ ଦୁହେଁ ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟରେ ସେ ଦୁହେଁ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଲିଫ୍ଟ ବାଲି ଝିଅଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ନା? ହଁ, ତୁମକୁ ତ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି କାହାର କଥା ମନେ ପଡୁଛି। କାହା କଥା? ସିମରନ୍ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମେକଅପ୍ ଠିକ୍ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅର କଥାଟା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହର ଥିଲା, ଯୋଉଠି ମୋ ମାଙ୍କର ଛୋଟବେଳ କଟିଥିଲା। ସେଇ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପୁଅର ନାମ ଥିଲା ବିକି। ଭାଇ, ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ହିଁ ରହିବି। ଆରେ ପାଗଳ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତୋ ଭାଇ ଅଛି ନା। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ହବୁ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଚାଲ, ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଆପ୍ କରିବ। ଏଇଠି ତୋର ବି କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗର କଥା ମାନି ବିକି ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେଲା। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ତା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସହିତ ହେଇଗଲା। ଭାଇ, ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କଥା ବି ହେଲୁ, କାଲି ଭେଟିବାର ପ୍ଲାନ୍ ବି କରିଛୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ତୁ ବି କମିଟେଡ୍ ବଏଜ୍ କ୍ଲବରେ ମିଶିଗଲୁ। ବିକି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା। ସେ ସେଇ ଝିଅକୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଦୁହେଁ ସାଥିରେ କିଛି ଖାଇଲେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ବିକିର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ତୁମକୁ ଭେଟିବି। ତମେ ବି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ଝରକାରୁ ଦୁହେଁ ହକ୍ କରିବାର ଦେଖାଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବିକିର ଶବ ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ବାହାର କରାଗଲା। ପୋଲିସ ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ସେ ସହରରେ ଏହି ପ୍ରକାର 2 ମାସରେ 28 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସହରର ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କ ଥିଲା। ପୁଅମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନେ ଦେଖ ଭାଇ, ମୋ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଭେଟିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ରୋହନ, ସହରରେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚୀର ଆତଙ୍କ ଅଛି। ସେ ଏମିତି ପୁଅଙ୍କୁ ଫସେଇ ମାରିଦିଏ। ତୁ ଜାଣି ଭାଇ। ଭାଇ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତ କେହି ତୋ ଭାଇକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଏ ଗୁଜବ କଥାକୁ ମାନେନି। ରୋହନ ସେ ଝିଅକୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲା। ଦୁହେଁ ସାଥିରେ କିଛି ଖାଇଲେ ଆଉ ପୁଣି ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ବାହାରିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଲା। ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି କି ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଥିରେ ରହିବା। 2 ଜଣ ହକ୍ କରିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅର ରୂପ ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲା। କିଏ ତୁ? ଯେମିତି ସେ ପିଶାଚୀ ରୋହନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ରୋହନର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ନେଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରୋହନ, ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯା। ସେ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାରେ ପିଶାଚୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରିନେଲା। ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା କି ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏ ପିଶାଚୀ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଦିନ ବାହାରିଯିବ
ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ବିନାଶ। ଭଲ କାହାଣୀ ଅଛି। ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ସେ ଲିଫ୍ଟ ବାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖି ଈର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛ। ନା ୟାର, ଏ କାହାଣୀ ସେତିକି ହିଁ ସତ ଯେତିକି କି ମୁଁ। ରାହୁଲ ହୋଟେଲର ରୁମକୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କଲା। ରାହୁଲ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ସେ ଝିଅର? ତାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେ ସହରର ଲୋକେ ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ଏବେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଅଛି। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦୋର ପାଖରେ ଏମିତି ହିଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ, କୁହାଯାଏ କି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ପୋତା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟା କେମିତି ବି ବାହାରିଗଲା। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତମକୁ ଗୋଲୁ କଥା ମନେ ଅଛି, ଯିଏ ଶର୍ମା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ହଁ, ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖାଯାଇନି। ଦେଖାଯିବ କେମିତି? ସେ ତ ମରିଯାଇଛି। ଆସିଥିଲା ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହଉଛି ମୁଁ। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ 2 ଜଣ ବାହା ହଉଛ? ନା ଦିଦି, ବାହାଘର ଏବେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଥିରେ ସିମଲା ମନାଲି ବୁଲିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଆଜି ବାହାରୁଛୁ। ୱାଓ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ବିଚରା ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଫେରିଲାନି। ସେ ପିଶାଚି ଗୋଲୁକୁ ମାରି ହିଁ ଦେଲା। ସମ୍ଭାଳ ନିଜକୁ। ମୁଁ ବି ଦୁଃଖିତ। ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ମତେ କେବଳ ଗୋଲୁର ହିଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ହଉଛି। ହଉ ଛାଡ଼ ଏସବୁ, ନିଜ ମୁଡ୍ ଠିକ୍ କର। ହଁ ଚାଲ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ସିମରନ୍ ଆଉ ରାହୁଲ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଲିଫ୍ଟରେ ପୁଣି ସେଇ ଝିଅ। ରାହୁଲ ସେଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଡରିଗଲା। ଶୁଣ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଦେବାର ଅଛି। କ'ଣଟା ସେଇ ଖୁସି ଖବର? ମୋ ମା ବାପା ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଚାଲ କିଛି ମିଠା ଖାଇବା। ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଫେରିଲା ପରେ ନା, ମୁଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ସମୟ ବିତେଇଲା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଲିଫ୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଝିଅ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା। ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ରାହୁଲର ଝାଳ ବାହାରିଗଲା। ଯେମିତି ସେମିତି ଲିଫ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାହୁଲ ଆଉ ସିମରନ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରୁମ୍ରେ ପଶି କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କାହିଁକି ଭେଟୁଛି? ଇଏ ସିଏ ତ ନୁହେଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ହଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି। ରାହୁଲ, କାମ୍ ଡାଉନ୍। ଏମିତି ବି ତ ହେଇପାରେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହେଇଥାଇପାରେ। ସିମରନ୍, ଯେତେ ଥର ବି ଆମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଗଲୁ, ସବୁଥର ଭେଟିଛି ଆମକୁ। ଇଏ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ତୋ କାହାଣୀର ଝିଅର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା? ଜଣା ନାହିଁ। କେବେଠାରୁ କିଛି ଘଟଣା ତ ଆଗକୁ ଆସିନି। ବୋଧେ କୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁଣି ସେ କଣ୍ଟାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୋତି ଦେଇଥିବ, ଆଉ ନହେଲେ ଏବେ ବି କୋଉ ଶିକାର ଖୋଜୁଥାଇପାରେ। ଯେମିତି ସେମିତି ସିମରନ୍ ରାହୁଲକୁ ଶାନ୍ତ କଲା। ରାହୁଲ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସିମରନ୍ ତା ମୁହଁରେ ପ୍ରେମରେ ହାତରେ ଆଉଁସୁଥିଲା। ତମେ ଆରାମ କର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ପୋଛି ଦଉଛି। ଆଣ, ମୁଁ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଦୟା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତୁମରି ସେବାରେ। ମସ୍କା। ମେକଅପ୍ ସଫା କରିଲା ବେଳେ ତୁମ ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମନ ହୁଏ ମୁଁ ଏଥିରେ ହଜିଯିବି। ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ତୁମ କେଶ ପୁରା ରେଶମୀ। କହି କହି ରାହୁଲ ପାନିଆରେ ସିମରନ୍ର ଚୁଟି ସଜାଡୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପାନିଆ ଚୁଟିରେ ଫସିଗଲା, ଆଉ ଜୋର ଲଗେଇବାରୁ କଣ୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ହଂସପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ବଂଶୀ ନାମକ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲା।
ବଂଶୀ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲେଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ତା ଘର ବି ଚଲଉଥିଲା। କିଛି ଦିନରୁ ସେ ଗାଁରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଗର୍ତ୍ତରେ ଡେଇଁ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କିଛି କାରଣ ବି ନଥିଲା। ଏଇ କଥାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ବଂଶୀ ନିଜର ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଆସିଲା ଆଉ ବଂଶୀକୁ କହିଲା, ଶୁଣ ବଂଶୀ ଭାଇ, ସହରକୁ ଯିବ କି? ଏବେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ। ବଂଶୀ ଭାଇ, ମୋତେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମରେ ସହରକୁ ଯିବାର ଅଛି। କହିବ ଯଦି ମୁଁ ଯିବା ଆସିବାର ଡବଲ ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବି। ଏବେ ୟା ପରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। 2 ଗୁଣ ଭଡ଼ା ମିଳୁଥିବା କାରଣରୁ ବଂଶୀ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବସିଯାଅ। ତୁମକୁ ଯିବାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଛି, ଚାଲ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବଂଶୀ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବେଶୀ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ସେଇଠି ଅନ୍ଧାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଆଗରେ ଗର୍ତ୍ତ ଆସିବାର ଥିଲା, ବଂଶୀ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକଟି ଡରିଗଲା ଆଉ ବଂଶୀକୁ କହିଲା, ଭାଇ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ କର ଭାଇ। ଡର କାରଣରୁ ତୁମେ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ବି ଚଲାଓନି, ନହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଆଗରେ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି ନା, ମୋତେ ସେଇଠୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ସେଇଠି ଯାଇ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନିଅନ୍ତି। ମୋ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେଇ ଗର୍ତ୍ତରେ ହେଇଛି। ସେଠି ତ ଲୋକେ ବିନା କାରଣରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡର କ'ଣ? ସେମାନେ ଥୋଡ଼ି ନା ଭୂତ ହେଇ ମାରିବେ। ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବଂଶୀର ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ କର, ତୁମେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛ। ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ କର, ନହେଲେ ଆମେ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଯିବା। ମୋତେ ସହରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୁହଁ। ସେତିକି ବେଳେ ବଂଶୀର ଆଖି ନାଲି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ବଂଶୀ ଭୂତ ରୂପରେ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ତତେ ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହଁ ନର୍କକୁ ପଠେଇବି, କାରଣ ନର୍କ ଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବଂଶୀ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ତା ମା ତାକୁ କହିଲେ, ଏତେ କାହିଁକି ଡରି ଯାଇଛୁ? ଲାଗୁଛି ଆଜି ବି ତୁ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଂଶୀ ମାଙ୍କ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି ଆଉ ରେଡି ହେଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ ଗର୍ତ୍ତ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ସେଇଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦିଶିଲା। ବଂଶୀ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେଇଠି ସେଇ ଲୋକର ହିଁ ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ରାତିରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବଂଶୀ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସି ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ଆଜି ବି ଗର୍ତ୍ତ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଶବ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ସହରକୁ ନେଉଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସିଧା ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ମା, ଆରେ ପୁଅ, ଏସବୁ ତ ମନର ଭ୍ରମ। ସେ ଖାଲଠୁ ତ ତୁ ବହୁତ ଡରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଏମିତିଆ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ। ଯଦି ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତୁ ତ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ? ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବି ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମା, କ'ଣ ସତ ଆଉ କ'ଣ ମିଛ। ଏଇଆ କହି ବଂଶୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେମିତି ରାତି ହେଲା, ବଂଶୀ ନିଦରେ ହିଁ ଚାଲିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା। ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସେଠାରୁ ନିଜ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତା ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବଂଶୀ ଯାଇକି ତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ଛୋଟ ବାବୁ? ବଂଶୀର ଭୂତ ପରି ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ସିଏ କହିଲା, ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଯିବି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଏ ଭୂତ ପରି ଅଶୁଭ ମୁହଁ ଦେଖି ଇଏ ତୋଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ, ଯା ପଳା ଏଠୁ। ଜମିଦାରର ପୁଅ ଏତିକି କହି ସେଠାରୁ ଯାଉ ହିଁ ଥିଲା,
कि बंसी हठात गोटे भूत रूपरे आसीगला और बंसी ताकू उठे टैक्सी रे रखीदेला और बहुत स्पीड रे टैक्सी को गर्तरे पकईदेला। ता परदिन सकाळू पुणी बंसी भୟରେ उठिला आउ उठिला मात्रे ता मां को कहिला कि स्वप्न से आज जमीदार पुओ को गर्तरे पकईछि। सेतिकी बेले बंशीर सांग अशोक सेठिकी आसी ताकू कहिला, बंशी भाई जानिचु आज जमीदार पुओ गर्त को डेई आत्महत्या करिछि। एया शुणी बंशी आउ तामा स्तब्ध होइगले। एई घटनारू चिंतित बंशी अशोक को कहिला, भाई अशोक, मो भितर किछि ना किछि गड़बड़ अछि। मु एबे आउ टैक्सी चलेबिनी। एइने चाबी, एबेठारू तू ही टैक्सी चला। ता परठारू बंशी पूरा दिन घरे ही रहुथिला, किंतु तथापि गर्तरे आउ जणे लोकर मृत्यु होइगला आउ अशोक को भी भयंकर स्वप्न आसुथिला। या परे बंशी सबू बुझीगला कि से टैक्सी सहित ही किछि गड़बड़ अछि। भाई अशोक, ए टैक्सी ही भूतिया, यही एते लोकंकर जीवन नेउछि। यार शीघ्र किछि ना किछि रास्ता खोजवाकू पड़िबो। मु जणे ज्ञानी बाबा को जाने, तांको पाखकु जाई कथा हेबा। बंशी आउ अशोक से बाबांको पाखकू गले आउ सबू कथा जणेइले। जहा परे बाबा तांको अभिमंत्रित भस्म आउ डेउरिया देई कहिले, ए भस्म को तो टैक्सी रे छिंची देबू, तापरे जदि किछि भूत प्रेत थिबे तो से माने तोते देखा देबे आउ ए डेउरिया तो बेकरे पिंधि नेबू, ताहले से तो ऊपर केबे कब्जा करि पारिबेनी। तापरे दुई जण घर को पळे आसिले। तापरे बंशी निज बेकरे डेउरिया बांधी देला आउ गाड़ी रे जाई भस्म को फुंकी देला। फुंकी देला मात्रे ही गाड़ी रे उज्जवल रश्मि आसिला आउ ता सहित चित्कार करी भूत टैक्सी को आसीगला। भूत को सामना रे देखी बंशी डरीगला। डरनी बंशी, मु तोर भाई, तोते किछि करिबिनी। आ गाड़ी रे बस। ना, मु गाड़ी रे बसिबिनी। मु जानिछि तू मो हातरू बहुत लोकंको हत्या करिछु। तू मते भी मारी दबु। मु सेई लोकंको मारिछि जे मोर हत्याकारी थिले। तू तो मोर भाई, मु तते मारिबिनी। बंशी गाड़ी रे बसिला आउ भूत को कहिला, तोर तो एक्सीडेंट हेतिला ना, ताहले तोर हत्याकारी केमिति? एई गाँ रे मु आगरू टैक्सी चलाउथिली। जमीदार को मु नीति सहर को छाड़ीबा को जाउथिली, किंतु मु बुझी पारु नथिली कि ता पाखरे तो निजर गाड़ी अछि, तथापि से टैक्सी रे सहर को काई जाउथिला। किंतु दिने मते जणा पड़िला कि जमीदार गाँर जंगलरू जीवजंतुଙ୍କ शिकार करुथिला, तांको अंग को सहर रे बिकुथिला। दिने तार अभियोग मु पुलिस स्टेशन रे करबा को जाउथिली। सेतिकी बेले जमीदार गाँरु गुंडा पठेई मते मारिदेला आउ मो सबको गर्तरे फोपाड़ी देला। मु समस्तଙ୍କ ठारू प्रतिशोध नहीं सारिछि, केवल जमीदार बाकी अछि। निज भाईर कथा सुनी बंशी आखिरे लुह भरी आसिला। भाई, एबे सबु किछि मो ऊपर छाड़ी दियो। तू मोर प्रतिशोध एबे मु नेबी। ना, मु मोर प्रतिशोध निजे नेबी। तू तो हाथ रक्तरे खराब करनी। ता परदिन बंशी जमीदार घर को गला आउ कहिला, जमीदार आज्ञा, काली राति आपणको पुओ मो स्वप्न रे आसीथिला। कहूथिला से आपणको सह देखा करबा को चाहूछि। तार किछि शेष इच्छा बाकी अछि। ओ कौन इच्छा बाकी अछि तार? कोठी देखा करबा को चाहूछि मते? चलो आज राति आपण मो सहित टैक्सी रे चलंतु। जणे ज्ञानी बाबांको मंदिर अछि, सेठी तुम पुओर आत्मा भी अछि। सेठी आपण दुहे कथा ही जिवे। जमीदार को बंशी कथा ऊपर विश्वास हेलानी आउ से सेठी ही छिड़ा रहिला। बंशी जमीदार नीरवतारू जानी पारिला आ निज पकेट्रु गोटे हलदिया रंगर मुदीटे काढ़ी देखैला। जमीदार शीघ्र से मुदी को उठेई देखिला आउ बुझीगला कि बंशी ठीक कहूछि, कारण से मुदीटी जमीदार पुअर थिला। ठीक अछि। संध्यारे जमीदार टैक्सी रे बसीगला
ବଂଶୀ ନିଜ ବେକରୁ ଡେଉଁରିଆ କାଢି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ତା ଭାଇର ଭୂତ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ବିଚଳିତ ହେଇ ଜମିଦାର ବଂଶୀକୁ କହିଲା, ବଂଶୀ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲା, ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିବାକୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୁହେଁ। ବଂଶୀ ପୁରାପୁରି ଭୂତ ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ତୋ ପୁଅ ତତେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ କି ତୁ ତା ପାଖକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳା। କିଏ ତୁ? ଭୂତ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ତାକୁ ଦେଖେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା ଯାହାକୁ ତୁ ମାରି ଗର୍ତ୍ତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋର ପାଳି। ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଜୋରରେ ଗର୍ତ୍ତରେ ଖସିଗଲା। ସେଇଦିନ ପରଠାରୁ ଗାଁରେ ଆଉ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି। ଆଉ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲେଇ ନିଜ ମା ସହିତ ରହିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।